हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आज ये सेसन आम आलोचना करवा ओडिया पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टाट प्रीवियस ईयर रे आसीथिबा क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करवा। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे। मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे। ऑप्शन एर देछि पिलाटी कौन जानिछि ता जानिबा, ना पिलाटी कौन पढ़िबो ता जानिबा, ना पिलाटी मातृभाषा पाई केतेक आग्रही जानिबा, ना पिलार परिवार संपर्क रे जानिबा। मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे। कौन करेंगे राइट आंसर कोडा आप राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। पिलाटी कौन जानिछि ता जानिबा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा पिलाटी कहिबा बेले कौनसी भूल थिले शिक्षक कौन करेंगे। पिलाटी कहिबा बेले कौनसी भूल थिले शिक्षक कौन करेंगे। भूल को चिन्हट करेंगे, ना भूल को बाछि जणाइबे, ना भूल को ठीक करने को कहिबे, ना पिलार भूल को सुधारी आनिबे वो निजे बारंबार ठीक करी कहिबे। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। पिलार भूल को सुधारी आनिबे वो निजे बारंबार ठीक करी कहिबे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा पिला माननकु दल दल करी बसई सेमानक भितरे आलोचना करने को सुजोग देले केउ दक्षतार विकास घटे। पिला माननकु दल दल करी बसई सेमानक भितरे आलोचना करने को सुजोग देले केउ दक्षतार विकास घटे। कहिबा, ना शुणिबा, ना पढ़िबा, ना स्वशिक्षण। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर डी स्वशिक्षण। स्वशिक्षण दक्षता विकास घटी थाए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा भाषा शिक्षण पाई जो चारोटी कौशल प्रयोग करा जाए सेगुड़िक मध्य सर्वप्रथम कोटा। भाषा शिक्षण पाई जो आम चारोटी कौशल प्रयोग करुचे तो सेगुड़िक मध्य सर्वप्रथम कोटा। कहिबा, ना शुणिबा, ना पढ़िबा, ना लिखिबा। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर बी शुणिबा, ना शुणिबा श्रवण। श्रवण कथन पठन लिखन तो सर्वप्रथम शुणिबा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शुणिबा, कहिबा, पढ़िबा, लिखिबा, श्रवण कथन पठन लिखन एगुड़िक केउं स्तरर दक्षता। प्राथमिक, ना माध्यमिक, ना उच्च स्तरीय, ना विश्व स्तरीय। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। मन रखिए एगुड़िक हूँ प्राथमिक स्तरर दक्षता। तो नेक्स्ट देखिबा शिशुटी विद्यालय को आसीबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पाई किपरि आग्रही कराइबे। शिशुटी विद्यालय को आसीबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पाई किपरि आग्रही कराइबे। बही पढ़ाइबा, ना अक्षर घसेबा, ना अक्षर लेखाइबा, ना गल्प व गीत शुणाइबा। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर डी। तो प्रथमे मातृभाषा पाई गल्प व गीत शुणाइबा। तो राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा गोटे पिलार पाटी लगी जाए कहिबा बेले आमे ताकू चिन्हट करिबा किपरि। गोटे पिलार पाटी लगी जाए कहिबा बेले आमे किपरि चिन्हट करि परिबा। पठन दक्षता बेले, ना लिखन दक्षता बेले, ना श्रवण दक्षता बेले, ना केहुटी नुहे। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। मन रखिए पठन दक्षता बेले, पढ़िला बेले मन रखिए। तो राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा पठनर विकास पाई आमे केउं पद्धति ग्रहण करिबा। पठनर विकास पाई आमे केउं पद्धति ग्रहण करिबा। बही पढ़िबा को कहिबा, ना अक्षर लेखिबा को कहिबा, ना गल्प पठन प्रणाली, ना छवि देखिबा प्रणाली। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन नंबर सी गल्प पठन प्रणाली। पठनर विकास पाई आमे गल्प पठन प्रणाली पद्धति ग्रहण करिबा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा भाषा शिक्षा पाई तृतीय कौशलटी किए। भाषा शिक्षा रो तृतीय कौशलटी किए।
ଶୁଣିବା ନା କହିବା ନା ପଢ଼ିବା ନା ଲେଖିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ? ଶ୍ରବଣ ନା କଥନ ନା ପଠନ ନା ଲିଖନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଲିଖନ। ଲିଖନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ ଲେଖିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି? ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି? ଲିଖନ ପାଇଁ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ନା ଲିଖନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଅଭାବ ନା ଶିଶୁ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ ନା ଲେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ଶିଶୁ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିଶୁ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲେଖିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନା ହସଖୁସି ନା ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ନା ହସ ଖେଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହସ ଖେଳ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ହସ ଖେଳ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ହସଖୁସି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଗଣିତ ପୁସ୍ତକରେ ନା ଭାଷା ପୁସ୍ତକରେ ନା ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକରେ ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ନା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା ନା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନା ଚାକିରି କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୋଧଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଧଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଠନ? ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଠନ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ନା ସମ୍ବାଦ ପଠନ ନା ସରସ ପଠନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ? କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ରସବୋଧର ବିକାଶ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ନା ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟବହାରିକ
ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ବସିପାରନ୍ତି, ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟେ? ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଚିନ୍ତା, ନା ଚେତନା, ନା କଳ୍ପନା, ନା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓ କଳ୍ପନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, କଳ୍ପନା ଏସବୁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଭଗବତ ଗୀତାରୁ, ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ, ନା ଭାଗବତରୁ, ନା ମହାଭାରତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? 60 ପ୍ରକାର, ନା 61 ପ୍ରକାର, ନା 62, ନା 63? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? ପଣ୍ଡିତ ଥିବାରୁ, ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ, ନା କବିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ, ନା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ ଫେମସ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ନା ପିଲାଠୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇବା, ନା ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ନା ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାଠୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ, ଡି ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥିବାରୁ, ନା ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନା ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ, ନା ଶିଶୁର କଥନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିଶୁର ଲେଖିବାର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥିବାରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଯୋଗୁଁ, ନା ପଠନ କଥନ ଯୋଗୁଁ, ନା କଥନ ଓ ଲିଖନ ଯୋଗୁଁ, ନା ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ।
ଶୁଣିବା ଓ ପଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? 50%, ନା 40%, ନା 30%, ନା 20%? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 40%। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୌଖିକ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ 10% ଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଇଁ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା 40% ଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? କମ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ନା ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ନା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ସୀମିତ ରହେ, ନା ଅନୁମାନ କରି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଲେଖି ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ସୀମିତ ରହେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ନା ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ? ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ନା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା, ନା ବାରମ୍ବାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ିବା, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ସରଳୀକରଣ ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନୀରବ ପଠନ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ନୀରବ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ। ସିରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନୀରବ ପଠନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ଡିରେ ଦେଇଛି ନୀରବ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ। ତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ତାପରେ ଆସିବ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ନୀରବ ପଠନ। ତ ଏଇ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ନା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ଲେଖିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ? କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ? ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ, ନା ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ, ନା ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନରେ, ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ? ପଠନ ଶ୍ରବଣ, ନା ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ, ନା କଥନ ପଠନ, ନା ଶ୍ରବଣ କଥନ?
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରବଣ କଥନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ନା ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ନା ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଠି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଠି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନା ସରବ ପଠନ, ନା ନୀରବ ପଠନ, ନା ଦ୍ରୁତ ପଠନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦ୍ରୁତ ପଠନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ହସ ଖେଳ ବହିଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ଓ ଗଣିତ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ପୁସ୍ତକର ଭାଷା, ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା, ନା କଥିତ ଭାଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ପୁସ୍ତକର ଭାଷା, ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା, ନା କଥିତ ଭାଷା ହେବ? ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ପାରିବାରିକ ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା ଏସବୁ ଫଳପ୍ରଦ, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।